Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar, suyuktu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Atadruna mal ghiba?" Qalu Allahu ve Resuluhu a'lam. قال إذا ذكرت أخاك بما يكره فهو اغتبته فقد اغتبته. Hazreti Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, gıybet emnekendigin bilesinger be. Uşak emnekendigin bilesinger be. Sahabalar o Allah janağının elçisi жақсы bilet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü cevabında aytdı, Kaçanda Müslüman bir tuğandı, başka bir adamdı. Jaktırbagan nersesi menen eskersen, anda sen anı gıybat kıldın, anı uşak kıldın. Aytılındı, kabar beriңizçi, egerde biz aytkan nerse al adamda bolsa. Uşunda bir kemçiligini ayttık, al jaktırbayt. Bирок ошол kemçilik adamdın özünde bar. Siz aytıp жаткан, misal Asan tuğrasında anı kemçiligini bolotqa aytıp atasız. Bирок ошол kemçilik çында öyle Asanda bar da. Eger ошо kemçilik anın özünde bar bolsa, ошондой kemçiligini aytsak emне болот o Allah'tan elçisi degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabında, egerde sen aytıp жаткан nerse kemçilik, ayıp anda bolsa, anda sen anı gıybat uşak kılgan bol esептелесиң. Uşak dep ушуну aytat. Anda bar nerse, al kıla albay жаткан nerse, al toğra emes kılgan nerse, ошону aytıp atasыз. Ошонун атын uşak dep aytat dep. Egerde joq ele bir kemçilikti tokup aytıp atkan bolsaң, anda fakat bahattahu, anda sen ağa jala japkan buhtan bolup kalat bul deydi. Yani jala japkan bolup kalasың deydi. Ошондон урматтуу туугандар, demek adam balası ulamalar uşuğa çeyin aytkan eken, "Law qulta inna fulalan thawbuhu qasir." Egerde palan adamdın kiyimi kıska kiyim kiyip alıptır karaçı, jo bolsam uzun şölbüröp kiyinip alıptır karaçı, kir kiyinip alıptır karaçı degen sözdөрдүн бардыгы бул гыйбат болот деп уламалар айткан дейт. Эми адамга байланыштуу болгон, адамдын өзүнүк эмес, анын үстүнө кийилген кийимге байланыштуу сүйлөсөңүз гыйбат ушак болгондон кийин, анда адамдын өзү туурасында айтсаңыз, адамдын аброюна доо келтирсеңиз, анда бул кандай гыйбат болбой койсун дейт. Кантип эле бул ушак болбой калсын дейт. Başka hadiste bir boyu kıska olgan ayal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına girdi. Peygamberimizin aldından çıkıp ketkenden keyin Hazreti Aişe radıyallahu anha ma aqsaraha, kanday gana boyu kıska, boyu kişinekey pakana kız eken, ayal eken dep boyu kıskalığını Peygamberimizin aldında biraz tömen alıp akarat kılganday söylep koydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "İgtabtiha, mına sen azı gıybat kıldın, uşak kıldın" dedi. Mına uşul uşak kılganı. Degende Ayşe enemiz aytdı, "Ya Allah'ın elçisi, men anda bar nerseni aytıp atpayмын mı?" Dese Peygamberimiz aytdı, "Zakarti aqbaha ma fiha, andagı jaman nerseni aytıp koydun, mına uşul senin uşak kılganın" dedi da. Oşondan urmatlı tuğandarım, bugünkü күндө özgöçö siz menen biz saqtanıp, hareket kılıp, küçüğüzdü sarptay turgan, özüzün erkibizdi sarptay turgan, ar birimiz abadan dagı balki muhtajırak bolup turgan nerse şu tildi saktoo bolup atat da. Sebebi şeytan aleyhillana siz menen bizdin düşmanыбыз. Namaz okup, dinge biraz bekemdelip, Allah'ını tanıp, jaşoodogу maksatты bilip kalgandan keyin adam balasına күнөө kıldırıp azgırbayt. Күнөө жол менен келбейт. Sizdi zina kıldırbayt. Sebebi siz namaz kılan adamsız. Sizge arak içtirbayt. Sebebi siz sünnötkö Allah'ın hükümüne bekemsiz. Aram jok jaka alıp barbayt. Bирок kандай aramga alıp kelet? Tilge baylanıştуу күнөөлөргө adam balasını түртүп başlayt. Sebebi adam süylöp atkandan keyin tilde söök jok degендей, adam süylöy beret eken da tilimden dagı күнөө бар degenge köp көңүл бурбай kalat ekenbiz da. Көбүнчө ушинтип ушак менен кыяматта Аллахым сактасын, кыямат кайым болгон учурда, кыямат келгенде bir uzun bir sap düzülöt da.
Ал саптын içinde sizdin жақындарыңыз болушу мүмкін, досторыңыз болушу мүмкін, аял бала чакаңыз, siz үшін жан күйгізіп жүрген жан досторыңыз, ошолордун баары ошол сапта турган болот да. Эмне үчүн? Себеби бул дүйнөдө жүргөндө сиз аларды ушак кылып койгонсуз, аларды ушактап койгондук себептен эми сиз өзүңүздүн сообуңузду эми ал жакта бергенге туура келип калат. Сообуңуз калбай калган болсо, анда алардын күнөөсүнү көтөргөнгө туура келип калат. Кыямат кайым болгондо адам баласы мисалы апабызды канчалык жакшы көрөбүз, туурабы? Эненин кадыры канчалык деңгээлде? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан да келип сураганда, о Аллахтын элчиси, менин эң жакшы мамилеме ким укуктуу, ким акылуу дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам апаң деп айткан. Андан кийинчи десе дагы апаң деп айткан. Андан кийинчи апаң акылуу, сенин жакшы мамилеңе. Анан 4-нчү жолу айтканда, анан кийин атаң деп айткан да. Yani эгерде сизди чакыра турган болсо, апаңыз менен атаңыз бир учурда, анда апаңызга жооп бер деген сөз. 3 жолу тең апаңа жооп бер, анан атаңа жооп бересиң депчи. Yani апанын даражасы дагы, апанын сүйүүсү дагы ар бир адамдын жүрөгүндө башкача да, энебизди, апабызды башкача жакшы көрөбүз. Бирок кыяматтын оор күнүн караңыз. Куранда Аллах Таала кыямат күндө кандай сүрөттөйт? Яума яфиррул мар'у мин ахихи ва уммихи ва абихи. Кыяматта ушундай болуп калат дейт. Адам баласы өзүнүн бир тууган досторунан, туугандарынан качып калат. Ва уммихи, жана апасынан дагы качып калат дейт да. Эмне үчүн качып атат? Апасы жалынып атат: "Ой балам, менин күнөөм көп болуп калгандык себептен тозокко күйгөн тамын. Чыркырап мен отко түшкөн тамын. Кел эми мага бир сооп берип кой. Ошол сооптун урматына менин таразамда жакшы тарабы бир аз оор болуп кетсин" деп ошо соопту үмүт кылбасын, менден жакшылыкты сурабасын деп качып калат экен да. Эмне үчүн ликулли минхум ша'нун югни, ар бир адамга таандык өздөрүнү алектендирип кое турган анда бир түйшүккө түшүп калган болот. Ошончолук оор күндө урматтуу турган, бир дагы соопту апаңызга дагы бергиңиз келбей турган күн да. Ошондой кыйналып турган, көз алдыңызда сиздин акыбетиңиз чечилип турган маселе болуп калат. Перденин баардыгы, угуп аткан, сүйлөп аткандын баары ачыкка чыккан учурда. Бирок ошондо апаңызга дагы соопту бербейт экенсиз да. Бирок урматтуу турган, ушундай бир адам бар, сиз ага апаңыздан дагы үстөн коюп туруп ага соопту бересиз. Керек болсо анын күнөөсүн дагы мойнуңузга аласыз. Ал кайсыл адам? Ал кимди сиз ушак кылып жүргөн болсоңуз, ушак кылынган адам сиздин бардык сообуңузду алып коет. Керек болсо өзүнүн күнөөлөрүнү сиздин мойнуңузга жүктөп коет. Дүйнөдө сиз өзүңүздү сактап жүрүп калп сүйлөбөдүңүз. Көзүңүздү сактап арам көргөн жоксуз, арам жеген жоксуз, зинага кадам койбодуңуз. Бирок кыяматта тилиңизди ушактан сактабагандык себептен алардын кылган күнөөлөрү: зина кылды, сүткорлук жеди, зулумдук кылды, кан төктү, алдады. Bunun бардыгынын күнөөлөрү сиздин мойнуңузга жүктөлүп калат да. Ошондон урматтуу туган, бүгүн сиз менен биз бүгүнкү замана ушундай болуп калды, эч ким Алладан коркпойт. Ахирет көз алдында дагы жок. Алла көрүп билип турат деген бирөөнүн акысы, бирөөнүн аброю деген акча сүйлөгөн эле бир замана болду. Акча болсо болду, акча табыш керек, мансаптуу болуш керек, үйүң жакшы болсун, кийимиң жакшы болсун, машинең жакшы болсун. Болду, калган намаз окуп койсом, башка кылып койсом, ушул дин акыреттин курулууда. Тил урматтуу турган өтө зарыл экен да. Алардын ичинен дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айткан, тозокко түшө турган адамдардын көпчүлүгү аялдар болот деген. Аялдар көпкө түшөт. Ва бима я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, эмне себептен аялдар көп тозокко түшөт? Десе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам, такфурна бикуфрихинна риваяттарда. Такфурнал ашир бикуфрихинна. Алардын куфурлыгынын себебинен. Куфур деген эмне? Шүгүр кылбастан наразы боло берүү да. Пайгамбар айтат, эгер аларда өмүр бою жакшылык кылсаң дагы, анан бир туура эмес нерсе кылып койсоң, мынакей деп тур, сенден эч качан мен өмүр бою жакшылык көргөн эмесмин деп айтып баштайт дейт. Башка хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айтат, лайса минна
man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bizden emes. Qanday katуу nerse? Kıyamatта bilesizmi, eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz desem bizden emesin bar dey turgan bolsa kimlerge koşulasız? Bizden emes bul adam deydi. Bezarmın, ben narazımın, ben bul adamdan tacaganmın. Al bizden emes, keregi yok bizge. Kaysıl adam? Man khabbaba imra'atan ala zawjiha, kim ayaldı özünün güyösünü karşı uğulandırsa. Kulağına kuya verse, uşak kılıp. Bu kelinimiz mında eken, tiginde eken, tuğandары kaynenesine jamandap atat, kaynenesi bolsa özünün balasına jamandap atat. Kim egerde ayaldı özünün küyösüne karşı uğulay turgan bolsa alar bizden emes dep koydu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kantip uylat uşak menen bar nerseni aytı uşak bolup atpayбы. Ошондуктан айтат, эгер ушак кыла турган болсоң, апаңды ушакта дейт. Жакшылыгың кетсе дагы, күнөөсүн алсаң дагы апаң менен болсун. Апаңа жакшылыгыңды бер, апаңдын күнөөсүн алып кал кыяматта депчи. Ulamalaryň aytkan sözü бар, kimdegi эгерде гыйбаттан тооба кылып өтө турган болсо, анда эң акыркы бейишке кирүүчү адамдардан болот дейт. Gıybattın günösü ошондой экен, эң акыркы бешке кире турган адамдардан болот дейт. Ким эгерде гыйбатка man mata musirran alayha, kim gıybatка бекен болуп, гыйбат кылып жүрүп, тооба кылбай жашоосунан өтүп кетсе, ушактап жүрүп. Анда ал адам kana awwala man yadkhulun nar, тозокко биринчи ыргытылатын адамдардан болот дейт. Куранда Аллах Таала өзү вайлун ликулли хумаза ва лумаза. Вайл болsun, azap bolsun, katı azap bolsun. Kimlerge? Humazatin lumaza. Her bir humaza jana lumazalarga Allah Taala'nın kargışı bolsun dep atat. Tafsirçiler har kanday tafsir bergen, humaza degendi bul kıymıl hareket menen bir adamdın abirin tögü. Lumaza degen söz menen anın abirin tögü. Humaza kanday? Аны siz gözünü şıldыңdap atasız, duurap. Басқанын ақсақтап, басқанын дуурап атасыз, башкаларды күлдүрөйүн деп. Кыймыл аракет менен башка бирөөнүн кемчилигини кайра дуурап шылдыңдоо, буну хумаза деп айтылат экен. Ал эми сөз менен анын кемчиликтерин айтып, башкаларга ташып баруу, мунун атыны лумаза деп коет экен. Кыймыл менен дагы, söz менен дагы ушак кылгандарга Аллах Тааланын азабы болсун деп Куранда Аллах Таала сүрөнүн атайын баштап атат. Сүрөнүн атыны Хумаза сүрөсү деп койду. Ушакчылардын акыбети мына болду деп. Ошондон урматтуу туугандар, тилди өзгөчө сактагандын аракетини кылалы. Умар ибн Абдул Азиз рахимахуллахнын алдына бир адам келип калып, бирөөнүн кемчилигин айтып баштады. Бар кемчилик айтып баштады. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah qarab turib aytdi, "Qo'ya tur" dedi tug'anim. Men saga iki suro'm bor. Sen ушул aytgan so'zingni chinda эле айтып атасыңбы же калпсыңбы? Алдап жатасыңбы бизди же чындыкты айтып жатасыңбы? Эгерде калп айтып жаткан болсоң, анда ида жаака фасиқун бинабаин фатабайяну деген аятка түшөсүң. Качанда фасык бузуку адам сага бир кабар алып келген болсо, анда сөзсүз аны тактагыла деген адамдын мамилесине түшөсүң. Yani senin кабарыңды тактайбыз, бирок сен фасык болуп каласың эгер калп эле бирөөнү жамандап келе жаткан болсоң. Эгерде чындап айткан болсоң, анда бар кемчилик, алдаган жоксуң, чындап айтып аткан болсоң, анда сен машаин хаммазин машаин бинамим деген Аллах Тааланын азаптай турган адамдарды, жаман көргөн адамдарды, тозокко ыргыт кыла деген адамдарды не дейт? Ыргыт кыла тозокко ар бир ушакты адамдардын астына басып, ушак таркатып жүргөндө тозокко ыргыт кыла. Ушул аяттан болуп каласың анда дейт. Чындап эле айтып аткан болсоң. Аваншит афауна анка, эгерде кааласаң биз сени кечирип коелу дейт да. Биз айтканда кечириңиз, болду, мен экинчи күнөөмө кайра кайтпаймын, экинчи бирөөнүн кемчилигин бирөөнүн алдына мен кайра айтпаймын деди да. Bir жол бирөөлөр чайга отуруп калышты.
Çayga oturup эми тамакты алайын деп атса, ошол жердегилер дароо ушакка кирип кетти. Паланчы бар го, ал мындай кылыптыр, анан тигиндей кылыптыр. Алардын кемчилигин айтып кетти. Ушак деген түшүнүп атабыз да. Анын бетин айтсаңыз капа болот да. Өзүндө бар кемчилик, бетин айтсаңыз анын жүрөгү ооруйт. Ошондой кемчилигини башкалардын алдында көзү жокто айтуу. Ошентип ушак кылып баштаса, ошо чайдын үстүндө төрүдө отурган аксакал айтты: "Туугандарым, балдарым, мурда биздин аксакалдарыбыз чайды биринчи бисмилла деп туруп, нам менен баштайт эле. А силер бисмилла дегенде эле эттен баштадыңарбы?" депчи. Эттен баштадыңарбы? Себеби бирөөнү ушак кылып коюу, бул мусулман бир туугандын тирүүлөй эле ошол өлүп калган мусулман бир туугандын терисин, этин жегенге барабар болуп калат экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы миражга көтөрүлгөндө бир коомду көргөн, алардын капталынан эттерди үзүп туруп ооздоруна тыгылып аткан. Мажбурланып, юлаккамунаху дейт. Ошол эт мажбурланып туруп оозуна тыгылып, ошол өзүнүн эти өзүнө жейилип аткан адамды коомдун алдынан өткөн да. Сураганда булар кимдер эле десе, булар хаммаз, мына булар ушак кылгандар, булар ламмам ортодо сөз ташып жүргөн адамдар ушулар болчу дейт да. Алардын акыбети. Ошондон урматтуу туугандарым, бардыгыбыз иншалла аракет кылалым, о тилди тыйгандын аракетин кылалы. Муаз радиаллаху анху келип пайгамбарыбыздан сурады: "О Аллахтын элчиси, Муаз, муфти деп коет, сахабалардын ичинен эң фикхке, динге өтө терең түшүнүгү бар адам эле. О Аллахтын элчиси, сиз мага ушундай бир сөздү айтыңыз, ошол мени бейишке киргизсин. Жашоомду догу кыйынчылыктын баарын чечилишине жетиштүү болгон, жашоомду оңголуусуна себеп боло турган бир сөздү айтыңыз, ал мени бейишке киргизсин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү тилин кармап туруп, "Куффа хада, куффа хада, куффа хада." Тилиңди тыйгын, тилиңди тыйгын, тилиңди тыйгын деди да. Ушу менен сен бейишке киргенге сага жетиштүү болот. А мунун каршысында пайгамбарыбыз айтат: "Аксары хатаябне адам баласынын көптөгөн каталарынын көптүгү, күнөөсүнүн көптүгү, өкүнгөндүн көптүгү бул тилдин негизинде болот" дейт. Тил көбүнчө урматтуу туган күнөө кылып коет экен да. Ошондон келиңиздер иншалла ар бирибиз өзүбүздү дагы, үй бүлөбүздү дагы, чөйрөбүздү дагы ушактан токтоткондун аракетин кылалы. Бирөө бир кемчилик айтып аткан болсо, "Тууганым кой" деп. Өзгөчө мисалы азыр комментарий жазмай, тигиндей кылмай, андай ушакчы, андай чукумайчы, андай мусулмандын, эркектин ал сыпаты эмес да андайчы. Бирөөнүн аркасынан түшүп алып, бирөөнү чукулап, ал мусулмандын сыпаты эмес, урматтуу тууган. Мусулманга ылайыктуу боло турган бир мамиле эмес андай. Уламалар айткан, бул гыйбат төрткө бөлүнөт деген да. Кээде гыйбат кыласыз, ушак кыласыз, куфур болуп калат, кафир болуп каласыз. Кээде нифак, эки жүздүү болуп каласыз. Кээде күнөө аласыз, тоба кылыңыз. Кээде болсо рухсат берилип калат, мубах, маъжур, ага кээде сыйлык деле алып каласыз. Куфур качан десе, бирөөнү гыйбат кылсаңыз, бирөө айтты: "Тууганым, кой, гыйбат кылба, ушак жаман." Десе, "Койчу, каяктагын айта бересиң, бар нерсени айтып атпаймынбы" депчи. Дечетин Алла арам кылган нерсени адалды, истихлал, бул кафирлык болуп калат. Курандагы болгон айтылган өкүмдү өзгөртүп салуу, ла якта ба'дукум ба'да, бири-бириңерди гыйбат кылбагыла, жок, гыйбат кыла берем, бул урматтуу кафирлык болуп калат. Мындай ишеним менен кыла турган болсо. А экинчи нифак кандай? Сиз бир адамды билесиз, анык. Аны гыйбат кылгыңыз келип туруп гыйбат кылып атасыз. Бирок алдыңызда угуп аткан адам таныгандыктан атын айтпай эле койдуңуз да. Бул эки жүздүүлүк. Анын мамилесинде сиз эки жүздүүлүк кылып атасыз. Күнөө кандай? Таныган адамдарга атын айтып туруп сиз кемчилигин айттыңыз, бул гыйбат, ушак, бул күнөө. Мындан тоба кылыш керек. Ал эми рухсат берилген качан? Кандайда элге зыяны тие турган жаман адамдар болсо. Кээ бир адамдар шундый болуп калат. Ууру, алдамчы, каракчы. Ошону айтып койдуңуз. Туугандар, бир аз сак болгула. Палан тууганыбыз паланды тигиндей кылып кетиптир. Мындай кылып атыптыр, алдап атыптыр деп койсоңуз, буга рухсат берилет, кээде соопта калып каласыз, башка адамдардын зыяндан сактанганына себеп болгондуктан улам. Аллахым баарыбызга урматтуу туугандарым, туура, таза дин жашоо берген болсун. Бардыгыбызды иншалла ушактан, гыйбаттан сактасын. Алла субханаху ва таала таза жашаганга баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин.